촛불 시위가 계속 진행되는 가운데 한국기독교교회협의회는 민주주의 본질과 향후 과제에 대한 시국 포럼을 개최했습니다. 자세한 소식 잠시 후 전합니다. 14살 이하 아동을 고용하는 일은 불법이지만 방글라데시는 여전히 노동에 시달리는 아동들이 줄지 않고 있습니다. 아동 노동의 실태와 근절 대책에 대해 현지 연결해 알아봅니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 대림절 네 번째 주를 보내고 이번 주 우리는 성탄을 준비하게 됩니다. 세상은 여전히 소란하고 모두가 인생의 해답을 찾아 헤매고 있지만 오직 그 답은 예수 그리스도 안에 있음을 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 또한 매년의 성탄절이 주님의 공의를 실천하기 위해 좁은 길을 걷다가 만나는 위로와 축복의 날이 되길 간절히 바랍니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 전해드립니다. 한국기독교교회협의회가 촛불과 민주주의를 주제로 시국 포럼을 개최했습니다. 김보림 기자가 보도합니다. 광장에서 촛불을 밝히는 촛불 집회가 의미하는 것은 과연 무엇일까요? 그 의미와 성과를 분석하고 향후 과제를 점검하기 위해 한국기독교교회협의회 언론위원회는 지난 15일 프란치스코 교육회관에서 촛불과 민주주의를 주제로 시국 포럼을 개최했습니다. 이날 포럼 참석자들은 촛불 민의의 본질을 확인하며 그 역사적 교훈을 되새겨야 한다는 데 뜻을 같이 했습니다. NCCK 김영주 총무는 어둠과 절망을 넘어 빛을 되찾기 위해 촛불이 켜진 것이라며 촛불 민의의 본질을 확인해 우리에게 주어진 사역을 되새겨보는 자리가 되길 원한다고 말했습니다. 그날 촛불로만 끝이는 것이 아니라 우리 사회가 갖고 있는 많은 모순들을 어떻게 극복하고 새로운 사회를 만들 것인가라는 것이 또 우리의 향후 과제입니다. 이날 발제를 맡은 한홍구 성공회대 교수는 촛불과 광장이란 주제로 광장의 역사와 촛불의 의미에 대해 설명했습니다. 한 교수는 2002 월드컵을 시작으로 광장 집회를 시작했다며 2004년 노무현 탄핵 정국, 2008년 광우병 파동 등 광장 민주주의가 한계를 노출한 역사적 사례를 되짚어봐야 한다고 강조했습니다. 또 그는 촛불을 든 우리는 대한민국의 주권자이고 대한민국의 역사를 온몸으로 쓰고 있는 것이라고 전했습니다. 한편 종합토론 시간에는 200만 촛불이 점화된 원인에 대한 냉정한 진단과 향후 과제를 나누며 촛불이 스스로 사라지길 소망했습니다. C채널 뉴스 김보림입니다. 이어서 그 밖의 교계 소식 전해드립니다. 감리회 소속 태화복지재단은 지난 14일 태화빌딩에서 제17대 전명구 대표이사 취임 감사 예배를 드렸습니다. 기독교 정신을 바탕으로 한 NGO 서빙 프렌즈 사무총장 김혜경 대표가 세계 곳곳에서 사랑과 섬김을 실천한 이야기를 담은 책 소원을 발간했습니다. 한국창조과학회는 지난 17일 온누리교회에서 한윤봉 대표회장 취임 예배를 드렸습니다. 세월호 가족들과 함께하는 성탄 예배 별따라 예수께로가 오는 21일 세월호 정부 합동 분향소 앞에서 열립니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 국가나 교회나 그 희망은 바로 다음 세대입니다. 그만큼 청년들이 세워지는 것은 미래를 위해 매우 중요한 일인데요. 네팔 기독교의 성장세를 주목하는 이유도 바로 청년들이 깨어나고 있다는 것입니다. 네팔에서 전해온 소식입니다. More than 80% of the Nepali population is Hindu. This is Sivaratri, one of their biggest festivals where other Hindus from around the globe join in the celebration. Over 3 million Hindus from all over the world flock to this biggest temple where they observe different rituals, believing that this can give them good health, prosperity, and a good life. Hari Pandey grew up in a family that strictly followed these Hindu practices. But as a teenager, Harry struggled because there were just too many rules to follow. Somebody died on our family members, we have to shave our head. And we cannot eat salt for 12 or 13 days. I have no any faith in God, in that religion, but still I am worshiping that God. Still I am doing
worship in the idol or photos. Harry hoped that by doing so, the gods could get him out of his problems. Unfortunately, his financial problems became worse, and this forced him to live abroad with an uncle who sponsored his education. When I was in UAE, that I heard about the Jesus Christ, my friends told me about that, and he encouraged me to read the Bible and read the Word of God. 5 years later, Harry went back home to Nepal, where a friend brought him to an annual youth camp organized by Filipino Evelyn Martin. Evelyn and her daughter Sam live in Nepal, where they teach people about God's love. Our goal is to empower and affect other churches as well. Young people are the ones who are open to the gospel. I could not believe that Holy Spirit came inside me. From that time, my faith is going bigger and bigger, and I keep saying, wow, God is alive, God is alive. Not only has Harry been freed from depression, but from demonic oppression as well. Some of my uncles are witch doctor also, and it's very hard for me to tell them about I got saved, I become a Christian. I'm just praying that my whole family to be saved like me. Studies show that more and more Nepalese are becoming Christians. They say one reason for the rising number of Christians in Nepal is the new constitution it has recently adopted, turning the country from being a Hindu kingdom into a secular state. There is now more freedom of religion, but proselytizing in Nepal is still punishable by law, and Nepali Christians continue to suffer inequality and persecution. But despite the opposition, Nepalese turn to Christianity because of the love shown to them by Christians. Nepal is one of the fastest growing Christian populations in the world. They're trying to bring salvation in a country where they worship 330 million gods. Lucille Talusan, CBN News, Kathmandu, Nepal. 다음 소식입니다. 최근 런던 소재 국제단체의 보고서에 따르면 방글라데시의 아동은 주당 64시간의 불법적인 노동에 시달리고 있다고 합니다. 빈민촌일수록 아동 인권은 사각지대일 수밖에 없는데요. 특별히 빈곤을 해결하기 위해 노동의 현장으로 내몰리는 현실을 타개할 방법은 무엇일지 안타깝기만 합니다. 방글라데시 유니세프에서 보건 전문인으로 일하시는 김민준 의사 선생님 연결해서 자세한 말씀 좀 나눠보겠습니다. 선생님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 저개발국일수록 아동 인권이 보장되기 어렵습니다. 이건 방글라데시만의 문제는 아닙니다만 노동에 내몰리고 있는 아동, 현지에서는 어느 정도나 되는지 말씀해 주시죠. 네, 5세부터 14세 아동 중에 전국적으로 집계된 수치로는 2003년에 320만 명에서 2013년에 345만 명으로 증가했습니다. 이는 10년간 25만 명이 증가한 수치인데요. 전체 아동의 13% 수준이 됩니다. 이 중에서도 유해 노동군으로 분류된 아동 노동이 130만 명에 이르는데요. 네. 2016년까지 모든 유해 노동군에서 아동 노동을 척결하려는 정부의 정책이 별로 진전이 없는 것을 알 수 있습니다. 의류 제조업과 새우 가공업 등의 소수 분야에서의 아동 노동 척결에서는 많은 진전을 보였는데요. 하지만 이제 도로, 교통, 물류업, 정비업, 건축 분야 등의 고위험 노동군의 진척은 아직 거의 없는 상태입니다. 의사 선생님이시니까 의료 분야도 좀 여쭤보고 싶은데요. 아동들의 의료 혜택도 많이 어렵겠죠? 네, 그렇습니다. 전체 GDP, 국가 GDP의 0.8%만이 공공의료로 사용되고 있는데요. 이것은 국가 전체 보건 지출비 중에서 국민들 자가부담금이 63.3% 정도 되는 상태로 인근 서남아시아 지역과 비교했을 때 매우 열악한 수준이라고 볼 수 있습니다. 아동 노동이 집약된 다카 인근 지역과 필런가의 공공의료 지원은 거의 유명무실한 상태인데요. NGO나 국제단체에 크게 의존하고 있습니다. 네. 6세 한 명의 아이는 현재 노동 현장으로 내몰리고 있는데요. 가정의 교육비 지출에 대한 부담과
부족한 교육 필요성에 대한 인식이 첫째 이유가 되겠고요. 둘째로는 급격한 도시화와 슬럼과의 팽창, 그로 인한 공공 서비스의 사각지대가 증가했다는 것이 둘째 이유가 되겠습니다. 마지막으로 값싼 노동력과 통제 용이성에 따른 아동 노동군의 고용주들의 선호도 증가가 마지막으로 이유를 들 수 있겠습니다. 많은 국제 구호단체들이 이런 환경을 개선하기 위해서 노력하고 있는 것으로 알고 있는데요. 그럼에도 불구하고 꼭 필요한 조치들이 있다면 어떤 게 있을까요? 네, 이례적으로 도움으로 해결될 일이 아닙니다. 전반적인 국민들의 인식 개선이 필요한데요. 그러기 위해서는 법적 보호를 강화하고 아동 인권에 대한 대대적인 홍보와 인식 개선이 필요합니다. 교육과 레저 활동, 놀이 등에 대한 기본적인 아동의 권리에 대한 인식을 강화하고 슬럼과 및 산업지대에 대한 아동 교육 접근성을 증대하는 것이 필요하고요. 정부 및 NGO 관련 기관의 역량 강화 등의 노력이 필요합니다. 이런 모든 여건들이 한순간에 이루어지는 일이 아니기 때문에 지속적인 노력과 의지가 무엇보다 필요할 것입니다. 이번 주일이 크리스마스인데요. 이곳 방글라데시에서는 그다지 크리스마스 분위기를 찾아보기는 힘들지만 이곳 아이들이 아이들답게 자라고 행복한 크리스마스를 알아갈 수 있도록 방글라데시 아이들을 위해서 많은 기도 부탁드립니다. 이 땅의 모든 아이들은 무조건적인 사랑을 받아야 마땅합니다. 그런 인식이 방글라데시에도 더욱 많아져서 노동에 시달리는 아이들이 없어지기를 기도합니다. 김민준 선생님, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 최근 고열을 동반한 감기가 빠르게 확산되고 있는데요. 사람들이 많이 모이는 곳은 가급적 피하고 손을 자주 씻는 등 개인 위생 관리에 더욱 신경 써야겠습니다. 시찰 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷을 통해서도 다시 보실 수 있습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.